जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तक मैं पढ़ूँगा। मैं अपने बच्चे ऑनसुमोन के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ कि वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था पर अब तेरे और मेरे दोनों का बड़े काम का है। उसको अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा हो मैंने तेरे पास लौटा दिया है। उसमें अपने ही पास रखना चाहता था। वह तेरी ओर से इस कैद में है जो सुसमाचार के कारण मेरी सेवा कर रहा है। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा। तेरी ये कृपा और दबाव से नहीं पर आनंद से हो। पढ़े गए वचन ते प्रभु हनु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बढ़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे भी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे। जो वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारे कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और हमारे जीवन को प्रभु जी आपकी ओर चलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासरी के नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिलोमोन दी पत्री और एक अध्याय और 10 तो लैके 14 तक मैं हुणे पढ़िया वागा। फिलोमोन दी पत्री जिहड़ी हैगी वो पौलुस नूं लिखी हैगी। असीं कई पत्रियां दे बारे विच सुनिया वागा। पौलुस ने कई पत्रियां नूं लिखिया वा, कई मंडलियां नूं लिखिया वा, पर हर एक पत्री नूं जो लिखिया है पौलुस ने, उहदा मतलब ये हीगा कि हर एक मंडली नूं प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच दसे और वो मंडलियां नूं सुधारण वास्ते लिखी गई पत्रियां है सारियां। पर जिहड़ी फिलोमोन दी पत्री हैगी ये सिर्फ इको आदमी नूं लिखी गई आ और एक आदमी दे बारे विच लिखी गई आ। ये जिहड़ी आ निजी गल्लां वागियां जिहड़ियां कि पत्री विच लिखियां गईयां वा। ये पत्री जिहड़ी आ पौलुस ने जिहड़ी लिखी हीगी ये लिखी ही फिलोमोन नूं कि ये फिलोमोन नूं जाके सुनाई जाए। और ये पत्री नूं पौलुस ने लिखिया। पर ये पौलुस ने ये पत्री नूं क्यों लिखिया हैगा ये पत्री नूं, आइए इहदे बारे विच ही जानने आ। फिलोमोन नूं ये पत्री लिखी गई और पत्री का नाम भी फिलोमोन ही आ। और फिलोमोन इफिसियो विच रहिंदा हैगा और वो बड़ा ही वड्डा आदमी हीगा, पैसों वाला आदमी हीगा। उहदे को पैसा तेला सब कुछ हीगा, बहुत ही अमीर आदमी हीगा इफिसियो विच। और जदों पौलुस इफिसियो नूं आउंदा वागा उदों पौलुस ने सुसमाचार जदों सुनाया हीगा उदों फिलोमोन ने भी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किया और उन्हें भी नया जन्म पाया। और वो भी फिलोमोन भी पौलुस दे सुसमाचार नूं सुन के वो भी मसीह बन गया हैगा। और उदों दे लोग जिहड़े पहले दे लोग हीगे उदों दे ओ टाइम विच कोई मंडलियां ज़्यादा हुंदियां नहीं हीगियां, पर जिहदे घर वड्डा हुंदा हैगा, जिहदे घर ज़्यादा वेड़ा हुंदा हैगा, उन्हां दे घर जाके लोकी आराधना करदे ही और सभा जिहड़ी ही उत्थे चलाउंदे हीगे। ते फिलोमोन जिहड़ा ही बहुत अमीर आदमी हीगी, उहदे कोल एक वड्डा घर भी हीगा और उहदे घर जिहड़ी ही वो आराधनाला चलती हीगी। जदों उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं पा लिया हैगा ते सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें अपने घर नूं बुला लिया हैगा कि अहीं अपने मेरे घर विच आके परमेश्वर दी अहीं आराधना करांगे। फिलोमोन इन्ना वड्डा आदमी हीगा कि लोकी उहदे घर विच आके काम करदे ही। उहदे को नौकर चाकर और दास दासियां हीगे और उहदे को गुलाम भी हीगे। कई उस जमाने विच लोकां दे घर जिहड़े ज़्यादा तो ज़्यादा काम करने वाले ही वो ज़्यादा तो ज़्यादा गुलाम हुंदे हीगे और उन्हां दे घर उन्हां नूं सिर्फ रोटी मिलती हीगी और कुछ नहीं हीगा मिलता। और फिलोमोन भी
इस तरह का इंसान हीगा, ਉਹਦਾ बड़ा ही ਵੱਡਾ घर हीगा, बड़ा ही पैसे वाला ही, और ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨਸੁਮੋਨ। ਉਹ ਅਨਸੁਮੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੁਮੋਨ ਹੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਔਰ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੋਮਾ। ਔਰ ਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਅਨਸੁਮੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਨਸੁਮੋਨ, ਉਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਮੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੁਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਗਾ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦ ਕੋ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਫਿਲੋਮੋਨ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਪਰ ਅਨਸੁਮੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਅਨਸੁਮੋਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਲੋਮੋਨ ਕੋ, ਔਰ ਫਿਲੋਮੋਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਰ ਅਨਸੁਮੋਨ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੱਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਵਗਾ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲੋਮੋਨ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਸੁਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਫਿਲਮੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸਮਝੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਸੁਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਹੋਊਗੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਿਲਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਲਮੋਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਨਸੁਮਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਲਮੋਨ। ਤੇ ਫਿਲਮੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਨਸੁਮਨ ਨੇ ਕੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਅਨਸੁਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪੌਲੁਸ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀਗੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮੋਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੁਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਲੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਕਈ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਫਿਲਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੜਾਕੂ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਰਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਓ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਰਹੋ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਧੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਗਾ। ਅਨੁਸਮੋਨ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ठीक कर। फिर उन्हें वचन सुनिया पौलुस दा और आके वापस आके उन्हें फिलमोन को माफ़ी मंगी। और पौलुस फिलमोन नूं भी आंदा वा कि हुण तू इनू माफ़ कर दी, जड़ियां दी गलतियां वा इहदे को फिर तो याद ना करी। जो कुछ भी इन्हें तेनू कुछ देना वा, जेदा कोई कर्जा वा वो मेरे नां ते ला दी, मैं तेनू आके भर दूंगा। पर मैनू पता वा तू इनू माफ़ कर देगा, इनू माफ़ करके अपने कोल रख लेगा। इनू पे तो पहले तेरा दास हीगा, पहले तेरा गुलाम हीगा, पर हुणे मसीह बन गया वा, हुण तू इनू माफ़ करके अपना भरा बना लेगा। ओ भैन और भराओ, किन्ने लोग आ जिहड़े मसीह दा वचन सुन के जो कोई गलती करके जो वापस आ जाता वा, जो अपनी गलती मन लेंदा वा, किन्ने लोग उन्नू माफ़ करके अपने भरा वांगू सलूक करदे आ। अज परमेश्वर मंडलियां नूं पुछण डिया वा, अज मंडलियां दे चलाउण वालियां नूं पुछण डिया वा कि साडा जीवन किस तरह दा वा और असीं किस तरह जीण डे आ। मसीह दे वचन सुणाउंदे सुणाउंदे किते एत नहीं दस्सण डे लोकां नूं कि एत नहीं सिखाउण डे कि असीं वो गलती करके चल गया वगा, उन्हें चोरी कर ली आ, हुण उस तों दूर रहो, हुण उहदे लागे ना लगिओ। जदों मंडली विच आऊगा कोई उहदे नाल गल ना करिओ। जदों मंडली विच आखूगा कि मैं भी प्रार्थना करूंगा तो उहनूं प्रार्थना करन ना दिओ। जो आखूगा वचन सुनाना वा तो उन्होंने वचन सुनाउण ना दो। सब कुछ ये सिखाउण डे या उन्होंने सिखाउण डे जे कि जो कोई गलती करके वापस आ जाता वा तो उन्होंने गले ला के माफ़ कर दो, जिस तरह कि मसीह ने किया है। ओ भैन और भराओ, अज मंडली हालत की आ और मंडली सिखाउण वाले किस तरह दे आ और मंडलियां नूं किस तरह चलाउण डे आ। अज परमेश्वर सानूं ये सवाल पुछण डिया वा। पौलुस जिन्हें अनसुमोन ते कहंदा हैगा मैं पौलुस को ही रहना वागा, ओदी ही सेवा करूँगा, क्योंकि पौलुस उन्होंने बहुत चंगा लगा। उन्हें मसीह दा प्यार विखा लिया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੁਸਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੁਸਮੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਆਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਮੋਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੱਤਰੀ ਫਿਲੋਮੋਨ ਪੱਤਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਲੋਮੋਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਗਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਦਿੰਦਾ ਵਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰੂਸ ਉਠਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲੋਮੋਨ ਨੇ ਉਹਨੁਸਮੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ
ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ और अपने जीवन ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ और परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵਾਗਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ प्रार्थना करो ओ प्रभु जी मैनू माफ़ कर दे फिलोमोन की पत्री में लिखिया वा कि जो कोई गलती करके मंडली विचों या करो दूर चल जाता वा जो कोई वापस आ जाता अपनी गलती मन के मैं उन्होंने कभी भी माफ़ नहीं कर पाया जो वापस आया ही मेरे को माफ़ी मंगण वास्ते मैं उन्होंने माफ़ नहीं किया मैं वो बेइज्जती की और उन्होंने आख्या और मंडली के लोगों भी आख्या कि कोई ये गल ना करे ना ही कोई इनू गाना गाउन ली दे और ना ही कोई इनू प्रार्थना कराए को ये तो दूर रहो और ना ही ये तो गल करो मैं इस तरह सिखाउण डिया वां मंडली नूं मैनू माफ़ कर दो जे ये प्रार्थना तुसीं करोगे तो परमेश्वर तुहानूं माफ़ करूगा प्रार्थना करो कि जिस तरह फिलोमोन ने जिस तरह पौलुस की गल मान के फिलोमोन ने उन्होंने माफ़ कर दिता है इस तरह का स्वभाव मैनू भी दो जो अणसुमोन चोरी करके दौड़ के किते होर चल गया हैगा जो पौलुस का सुसमाचार सुनिया हैगा उदों उहदा जीवन जिहड़ा ही बदल गया है जो जीवन उहदा बदल गया है उदों वापस आके उन्हें अपनी गलती मन्नी ही और उन्होंने माफ़ कर दिता है जे हड को कोई आके गलती करके जे माफ़ी मंगदा वा तो सानू चाहिदा वा उन्होंने माफ़ करके क्षमा करके उन्होंने गले लाउणा वा अज परमेश्वर नूं पुछण डिया वा कि किन्ने लोकी फिलोमोन वांगू जो कोई मंडली विच चल जाता गलती करके तो जो वापस आउंदा वा उन्होंने माफ़ करन दे जे या तो नफरत करन दे जे अज परमेश्वर नूं पुछण डिया वा जे नफरत करन दे जे तो परमेश्वर का प्यार कितना वखालोगे जिस तरह परमेश्वर ने साडे पापा नूं माफ़ कर दिता वा और उन्होंने फिर तो याद नहीं किया उस तरह ही सानू भी चाहिए वा एक दूसरे नूं माफ़ करके और उन्हें जिहड़ी गलती की ही उन्होंने भुल के अगे वध जाना परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू आशीष करे परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू फिलोमोन जिस तरह अणसुमोन नूं जिस तरह प्यार किया है माफ़ कर दिता है इस तरह की आत्मा सानू भी दे परमेश्वर इस वचन दे नाल इहो जिहियां मंडलियां ने शुरू करे जिहड़े कि पवित्र आत्मा दे नाल एक दूसरे दे नाल प्यार नाल रहण वालियां होण परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू सारिआं नूं आशीष करे गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।